students, myself is Pawar H from HGM College Karad. In last lecture we study the relation topic. Relation मध्ये आपण बघितलेलं की काय काय relation मध्ये relation is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट. कोणत्याही कार्टेशियन प्रोडक्टचा हा सबसेट असतो. देन आफ्टर आपण रिलेशन मध्ये बघितलेलं की डोमेन, रेंज अँड कोडोमेन. सो डोमेन काय असतो? इट इज अ कंटेंट ऑर्डरेड पेअरमधला फर्स्ट कंपोनंट, ऑल ऑर्डरेड पेअरमधला फर्स्ट कंपोनंट. आणि रेंज काय असते? ऑल सेट ऑफ द ऑल सेकंड कंपोनंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनंट. कुठल्या ऑर्डरेड पेअरमध्ये? रिलेशनमध्ये आलेले ऑर्डर पेअर. ओके. सो आता आपण बघणार आहोत काही एक्झाम्पल. सो राईट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म अँड स्टेट द इट्स डोमेन अँड रेंज. सो आपल्याला काय करायचं आहे? दिस इज अ गिवन इन द विच फॉर्म? दिस इज गिवन इन द set will form and convert into roster form and write the domain and range. So here काय दिले आपल्याला? रिलेशन R1 is order pair A and A square. A and A square ची order pair होईल when A is a prime number less than 15. आता prime number is less than 15 means कोणते prime number आहेत? The prime number less than 15 are कोणकोणते prime number असतात? 2, 3, 5, 7, 11 and 13 which is less than 15. So the prime number less than 15 are कोणते आहेत? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okay. So therefore relation R1 काय होईल? It is content A. A काय म्हणणार? 2 आहे. So 2 चा स्क्वेअर which is 4. Now next A काय म्हणणार? 3 आहे. 3 चा स्क्वेअर which is 9. Next स्क्वेअर 5. 5 चा स्क्वेअर 25. Next 7. 7 चा स्क्वेअर 49. Next 11. 11 चा स्क्वेअर 121. And last 13 which is 169. So this is the roster form. All possible order pair here included. Now we can find the domain. How to find domain? Domain is a set of all first component in a order pair. So domain of R1 पहिले सगळे ऑर्डर पेअर मध्ये आलेले पहिले कंपोनंट 2, 3, 5, 7, 11, 13. This is the domain. And range काय असते? So range is all set of all second component. Second component कोणते आहेत? 4, 9, 25, 49, 121, 169. So this is the range and domain for this set. Now we can check next. Second example, R2 is contain order pair A upon 1 upon A. Oblique A belongs to natural number. 0 is less than A is less than equal to 5. Okay. So this is next set will form. R2 is contain order pair A, 1 upon A, oblique A belongs to natural number and A is condition given. A is less than 0 and less than equal to, greater than 0 and less than equal to 5. So आता तुम्हाला इथे काय घ्यायचं आहे? ऑर्डर पेअर मध्ये असे एलिमेंट घ्यायचे आहेत की जे एलिमेंट नॅचरल नंबर मध्ये येतात. सो नॅचरल नंबर स्टार्टेड विथ 1 अप टू इन्फिनिटी. पण त्यांनी कंडिशन दिले की ए हा कुठपर्यंत घ्यायचा आहे? 5. पण ऑर्डर पेअरमध्ये तो नंबर घेतल्यानंतर इमिजिएटली पेअरिंगला त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. सो कसं लिहिणार? सो दिस ऑर्डर पेअर आन्सर इज R2. फर्स्ट 1 इज ग्रेटर दॅन 0 अँड लेस दॅन इक्वल टू 5. कंडिशन ट्रू. सो 1 चा रेसिप्रोकल 1च येतो. देन आफ्टर 2 इज ग्रेटर दॅन 0 अँड लेस दॅन इक्वल टू 5. येस. So 2 चा रेसिप्रोकल 1/2. Next number 3 चा रेसिप्रोकल 1/3. Next number 4 चा रेसिप्रोकल 1/4. 5 चा रेसिप्रोकल 1/5. So this is order pair. 6 का घेणार नाही? Because 6 is greater than 5. So condition is false. So we can up to 5 पर्यंत आपण घेणार. So what is the domain? So domain of R2 is equal to, it's a set of all first component 1, 2, 3. First component, फक्त first component pairing मधले.
This is a domain. So what is the range? Range of R2 is equal to all second component 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5. This is a range of this R2. I hope so you understand. Now next example. We can take next example. Say we can find the Rostrel method. Then after we can find the range and domain. So third example. R3 contain order pair A, B oblique A belongs to natural number, comma A is less than 6, comma B is equal to 4. B is equal to 4. So here काय सांगितलं आपल्याला R3 मध्ये ऑर्डर पेअर आहे. कोणती ऑर्डर पेअर आहे? A, B ची ऑर्डर पेअर आहे. A belongs to natural number, but natural number is 1 to infinity. But here given condition A is less than 6 and B is constant. काय दिला B compulsory 4. So आपण ऑर्डर पेअर तयार करूया. So therefore R3 is contain 1 is less than 6. Yes, 1, 4. 2 is less than 6. Correct. Then after 3 is less than 6. Correct. 4 is less than 6 is also correct. 5 is less than 6 is also correct. Now 6 is less than 6 is false. That time compulsory second component you can take only 4 because B is equal to 4. So A change होतोय पण B as it is राहतोय. So ऑर्डर पेअर मध्ये कोणते नंबर किंवा सेट मध्ये कोणते ऑर्डर पेअर येणार 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4. Okay. So we can write domain of R3. We can take all first component. So काय ना 1, 2, 3, 4, 5. And what is the range of R3 is equal to 4, 4. So 4 is repeated. So only 4. 4 is repeated. Set मध्ये लिहिताना जर एखादा component एखादा elements repeat होत असेल तर we can write only 1 times. Now next. Fourth, R4 is equal to X, order pair X, Y. Order pair X, Y. Oblique Y is equal to 3X, comma Y is equal to 3X. X belongs to curly bracket contain 1, 2, 3. And Y belongs to one more element 4. And Y belongs to curly bracket contain 3, 6, 9. Okay. So we can find the order pair. We can satisfy this equation. Okay. जर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होत असेल तर त्याच एकच्या व्हॅल्यू इथे इन्क्लूड होतील. सो कसं करणार बघा. हियर R4 मध्ये मला घ्यायचे. सो हियर X belongs to be set 1, 2, 3, 4. Y belongs to be set 3, 6, 9. Okay. If X is equal to 1, so this implies Y is equal to 3 multiply 1, which is 3. This 3 belongs to Y set? Yes. So this implies 1, 3 belongs to relation R4. Okay. Next, X is equal to 2. This implies Y is equal to 3 multiply 2, which is 6. This 6 belongs to Y set? Yes. So this 3 belongs to Y set. So 3, 2, 6 is belongs to R4. Next, X is equal to 3. So this implies Y is equal to 3 multiply 3, which is 9. It belongs to Y set. So therefore 3, 9 is belongs to R4. Next, X is equal to 4. So this implies Y is equal to 3 multiply 4, which is 12, is not belongs to Y set. So we can stop. जर एखादा एलिमेंट्स त्या सेट मध्ये बिलॉंग्स होत नसेल तर तिथेच थांबायचं. ती ऑर्डर पेअर तयार होणार नाही. सो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेअर कोणत्या आहेत? R4 मधल्या. सो चेक करा ज्याने ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं.
सो काय होणार आहे त्या R4 मध्ये इज कंटेन 1,3, 2,6 and 3,9. This is all possible ordered pair. Check करायचं. When we put a x value, automatically we get a y value. Okay? So this is belongs to R4. So domain काय होणार? Domain of R4 is equal to is the set of all first component 1, 2, 3 and range of R4 it is the set of all second component which is 3, 6, 9. Okay, so I hope you understand how to simplify this type of question. One more example आपण बघूया ह्यावरचा. Now fifth, R5 is equal to काय दिलं R5 A, B order pair. B is equal to A plus 2 comma A belongs to integers and 0 is less than A is less than 5. A belongs to integers and 0 is less than A is less than 5. सो आपल्याला इथे ऑर्डर पेअर तयार करायची आहे A and B ची. पण A and B ची ऑर्डर पेअर कशी तयार करणार आहे? B is equal to A plus 2. बट A belongs to integer. इंटीजर आपल्याकडे मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आहे. पण अगेन गिवन कंडिशन A is greater than 0 and less than 5. सो इन बिटवीन येणारे इंटीजरचाच यूज करायचा आहे. सो डायरेक्टली लिहिते R5 is equal to suppose 1 is greater than 0 and less than 5. Yes. So we can put here 1. We get value B 3. Next 2 is greater than 0 and less than 5. Condition fulfilled. So when put 2 here, so we get 4. Next 3, we get 5. Next 4, we get 6. Suppose we put केला इथे 5. 5 is less than 5 is condition not satisfied. We can stop here. So हे इक्वेशन हे व्हॅल्यूज काय करते आहे? सॅटिस्फाय करते आहे. सपोज x इज इक्वल टू 1 टाकला तर b ची व्हॅल्यू 3 मिळते. x इज इक्वल टू 2 टाकला तर b ची व्हॅल्यू 4 मिळते. x इज इक्वल टू 3 टाकला तर b ची व्हॅल्यू 5 मिळते. सो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारे व्हॅल्यू आहे. सो देअरफॉर डोमेन काय करणार आहोत आपण? डोमेन ऑफ R5 set of all first component, pair of first component 3, 4 and range काय झालेली? range R5 is equal to काय होणार आहे? second component 3, 4, 5, 6. okay, so how to find range and how to find domain तुम्हाला समजलं असेल. नाव आता आपण लास्ट पॉइंट कडे जाणार आहोत which is a binary relation on a set. Binary relation on a set. This is a very important concept for the JECET. ह्यावर theoretical question थेरीसाठी खूप कमी विचारले जातात. पण MCQ टाइप क्वेश्चन CET साठी JEE साठी विचारले जातात. सो आपण बघूया बायनरी रिलेशन ऑन अ सेट काय आहे. बायनरी रिलेशन ऑन अ सेट non-empty set, A be a non-empty set, then any subset of A cross A is called binary, is called binary relation on A, is called binary relation on A. म्हणजे काय रे? A B आणि सबसेट असेल आणि त्याचा कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ बरोबर घेतल्यानंतर त्या सेटचा कुठला सबसेट असेल. रिलेशन एक तर तुम्हाला माहिती आहे, रिलेशन हा काय असतो? एक कार्टेशियन प्रोडक्टचा सबसेट असतो. मग कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A असेल किंवा B क्रॉस B असेल
पण इथे बायनरी रिलेशन कोणाला म्हणणार आहे? कोणत्याही सेटचा इटसेल्फ बरोबर कार्टेशियन प्रोडक्ट असेल त्यातले एलिमेंट्स ज्या सेटमध्ये असतील त्या सेटला रिलेशन ऑन ए म्हणतो, बायनरी रिलेशन ऑन ए म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल इथे मी घ्यायचं झालं तर, फॉर एक्झाम्पल ए सेट इज कंटेन 1, 3, 2, 3 and R is a relation on binary A 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1. Okay? So check करा. A cross A. How to find Cartesian product of A cross A? त्याच सेट मधल्या एलिमेंटची त्याच सेट मधल्या एलिमेंट बरोबर पेरिंग लावणं. ऑर्डर इट पेअर करणं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. सो आता चेक करा ह्यातले हे एलिमेंट्स इथे प्रेझेंट आहेत का? 1, 1 आहे, 1, 2 आहे, 2, 2 आहे, 2, 3 आहे आणि 3, 1 आहे. So R is a subset of A cross A. So we can say that R is a binary relation on set A. Okay? So binary relation कोणाला म्हणतात? जर कोणताही रिलेशन हे A cross A चं किंवा B इटसेल्फ बरोबर असलेल्या सेटच्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बरोबर असेल तर इट इज कॉल्ड ॲज अ बायनरी रिलेशन ऑन दॅट सेट. ओके, आता ह्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत? काही टाइप्स बघणार आहोत. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टाइप्स फॉर बायनरी रिलेशन. आता बायनरी रिलेशन मध्ये आपण वेरियस टाइप बघणार आहोत. वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन. Various type of relation. आता ह्यामध्ये काय बघणार आहोत? Let A be any non-empty set and then binary relation on A is said to be. पहिला टाइप बघणार आहोत रिफ्लेक्सिव. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. कधी रिफ्लेक्सिव म्हणतात? कोणताही एलिमेंट हा इटसेल्फ बरोबर पेरिंगला असेल, म्हणजे ए सेट असेल, ए सेट मधला एवढी एलिमेंट हा इटसेल्फ बरोबर पेरिंगला असेल रिलेशनमध्ये, देन वी से दॅट इट इज अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो कसं मिळणार? इफ A, A belongs to R, A, A belongs to R for all A belongs to A, then R is said to be reflexive. R is said to be reflexive. मीन्स काय? कोणताही असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे म्हटलं तर ह्या सेटमध्ये हे बायनरी रिलेशन आहे. ह्या सेटमध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहेत? 1, 2, 3. हे 1, 2, 3 इटसेल्फ बरोबर रिलेशनमध्ये पेरिंगला यायला पाहिजे, इटसेल्फ बरोबर. सो 1, 1 आहे, 2, 2 आहे, 3, 3 प्रेझेंट दिसतो इथे? नाही दिसत. सो दॅट्स वाय इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. एवढी एलिमेंट इटसेल्फ बरोबर पेरिंगला असेल तर वी कॅन से दॅट इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्रिक. काय म्हणतात सिमेट्रिक? If A, B belongs to relation, so then B, A also belongs to relation. That means A relation B असेल, so B relation A पण त्यातच प्रेझेंट पाहिजे. मीन्स काय? एखाद्या रिलेशनमध्ये A, B प्रेझेंट असेल तर त्याच रिलेशनमध्ये त्यांची रिव्हर्स ऑर्डर पेअर प्रेझेंट असायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल इथे बघा 1, 1 आहे प्रेझेंट, 1, 2, 2, 1 प्रेझेंट आहे का? नाही. सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक. तीच ऑर्डर पेअर उलटी तिथे प्रेझेंट असेल तरच आपण काय म्हणू शकतो? इट इज अ सिमेट्रिक. आणि एवढी ऑर्डर पेअर तुम्ही चेक करणार आहात. 1, 1 आहे, 1, 2, 2, 1 नाही. जिथे नाही भेटते तिथे स्टॉप करायचं. तरी पण इथे बघा 2, 2 आहे, 2, 3, 3, 2 आहे का? रिलेशनमध्ये नाही. 3, 1, 3 प्रेझेंट आहे का? नाही. सो एखादी जरी ऑर्डर पेअर रिव्हर्समध्ये तिथेच प्रेझेंट नसेल तर इट इज नॉट अ सिमेट्रिक.
नाव लास्ट इज अ सिमेट्रिक नंतरचा पॉइंट आहे रिफ्लेक्सिव्ह ट्रान्झिटिव्ह. थर्ड पॉइंट इज ट्रान्झिटिव्ह. ट्रान्झिटिव्ह काय म्हणतात? इफ A, B रिलेशन मध्ये असेल and B, A also belongs to relation, then B, C also belongs to relation, then A, C is also in relation. Means काय? Suppose A relation with B relation with C, so this implies A relation with C असायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल जर रिलेशनमध्ये 1, 2 असेल आणि 2 इज बिलॉंग्स टू 2, 3 असेल तर 1 हा 3 बिलॉंग्स टू रिलेशनमध्ये असायला पाहिजे. सो हे जर असेल तरच आपण सांगू शकतो की इट इज अ ट्रान्झिटिव्ह. बघा 1, 2 आहे, 2 कोणाला गेलाय? 2, 3 ला गेलाय. सो 1, 3 प्रेझेंट आहे. नाव नेक्स्ट 2 बिलॉंग्स टू 3 ने स्टार्ट होणारी पेर आहे का? नाही. 1 3 ला गेलाय, 3 ने स्टार्ट होणारी पेर आहे का? नाही. सो इट इज अ ट्रान्झिटिव्ह. जर एक हा दुसऱ्याबरोबर पेरिंगला असेल आणि दुसरा हा तिसऱ्याबरोबर पेरिंगला असेल तर पहिला हा तिसऱ्याबरोबर तिथेच पेरिंगला असला तरच आपण सांगू शकतो इट इज अ ट्रान्झिटिव्ह. ओके. आणि नाव लास्ट पॉइंट इज इक्विव्हॅलन्स रिलेशन. Equivalence relation. This is very important points because ह्यावर आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात जेई साठी. सो इक्विव्हॅलन्स रिलेशन काय एक्झॅक्टली आपण डेफिनेशन बघूया. इक्विव्हॅलन्स रिलेशन a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. Is called equivalence relation. Means ह्यामध्ये इक्विव्हॅलन्स रिलेशन कोणाला म्हणणार? जे रिलेशन रिफ्लेक्सिव्ह असतील, जे रिलेशन सिमेट्रिक असतील, जे रिलेशन ट्रान्झिटिव्ह असतील, हे तिन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल ज्या रिलेशनला, त्याच रिलेशनला इक्विव्हॅलन्स रिलेशन म्हणणार. सपोज एखादं रिलेशन रिफ्लेक्सिव्ह आहे म्हणजे काय? ए सेटमध्ये जर 4 एलिमेंट असतील तर त्या 4ही एलिमेंट इटसेल्फ बरोबर पेरिंगला रिफ्लेक्सिव्हमध्ये असतील. पण सिमेट्रिक इज नॉट प्रेझेंट, ट्रान्झिटिव्ह इज प्रेझेंट. सो दॅट टाइम एक जरी कंडिशन फेल असेल तर ते रिफ्लेक्सिव्ह किंवा सिमेट्रिक किंवा ट्रान्झिटिव्ह ह्यातली एक जरी कंडिशन फेल असेल तर ते इक्विव्हॅलन्स रिलेशन होत नाही. सो इक्विव्हॅलन्स रिलेशन कोणाला म्हणणार? दोज रिलेशन विच इज सॅटिस्फाय द कंडिशन इज रिफ्लेक्सिव्ह, सिमेट्रिक अँड transitive. All these 3 condition is satisfied and we say that this relation is equivalence relation. So this is a concept for a binary relation. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला एक्झॅक्टली बायनरी रिलेशन मधले काही पॉईंट्स बघणार आहोत किंवा एक्झाम्पल बघणार आहोत की काही रिलेशन सिमेट्रिक आहेत का, काही रिलेशन रिफ्लेक्सिव्ह आहेत का, काही रिलेशन ट्रान्झिटिव्ह आहे का, आणि त्यानंतर आपण त्यावरचे काही थेरॉटिकल एक्झाम्पल्स घेणार आहोत आणि लास्टला त्यावर MCQ टाईपचे क्वेश्चन कसे विचारले जातात ते सांगणार आहोत. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस लेक्चर. नाउ टुडे वी स्टॉप हिअर.